ٹاپک موضوع جو بھی ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب نے بھی آپ کو بتایا اور اشتہار سے بھی آپ آگت ہیں، آپ کو معلوم ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہم موضوع ہے، بڑا قیمتی موضوع ہے۔ اور سیرت النبی، نبی کی سیرت، نبی کس کو کہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے الگ الگ وقت میں انبیاء اور رسول بھیجے، کسی کو صرف نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور کسی کو نبی اور رسول دونوں بنا کر کے بھیجا، اور لاسٹ پروفٹ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا۔ اور الحمدللہ ہمارا در امتیاز ہے یہ کہ ہر لفظ پر ایک ریفرنس اور ایک دلیل چاہیے۔ آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا قل یا ایھا النبی، یہ کئی جگہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ اور دوسری جگہ پڑھ کر کے دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں اللہ نے رسول بھی استعمال کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں رسول کے معنی کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ تو نبی اور رسول یہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ اب سیرت، لفظ سیرت کی اضافت اور نسبت کر لیتے ہیں۔ سیرت النبی، نبی آپ کو سمجھ میں آ گئے، لاسٹ پروفٹ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کیا ہے؟ اگر اس کا معنی ہم دیکھتے ہیں تو سیرت کے معنی ہوتا ہے چلنا، سیرت کے معنی ہوتا ہے سلوک، سیرت کا معنی ہوتا ہے اخلاق، کیریکٹر، عادات اور اطوار، یہ تمام معنی اس سیرت کے اندر موجود ہیں۔ اب سیرت النبی کا مطلب کیا ہوا؟ نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سوانح حیات، بایوگرافی، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیونی، اور آپ کے اخلاق اور اطوار، آپ کی چال ڈھال، یہ تمام چیزیں سیرت کے اندر آتی۔ اس لیے لفظ سیرت جب کہا جاتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بڑا وسیع موضوع ہے، بڑا کشادہ موضوع ہے، اور اس موضوع کا حق صرف کسی مختصر تقریر کے اندر، مختصر خطاب کے اندر، یا کسی مختصر تحریر کے اندر اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پوری کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم، جن لوگوں نے پڑھی ہوگی، کتنی موٹی کتاب ہے، رحمت للعالمین، اور اس کے بعد عربی کے اندر بہت ساری کتابیں، اور اردو کے اندر اس کے علاوہ رحمت عالم اور چھوٹی چھوٹی اور بڑی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن نہ تحریر کے اندر نہ تقریر کے اندر سیرت کا حق بآسانی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا نام ہے، آپ کی پوتر اور پاکیزہ زندگی پر مشتمل ہے۔ اور ایسا نہیں کہ نبی بنائے جانے کے بعد، بلکہ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال۔ 40 سال کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اگر مکی زندگی ہم دیکھتے ہیں
تو مکی زندگی کے اندر بھی دو پارٹس، ایک نبی بنائے جانے سے پہلے اور ایک نبی بنائے جانے کے بعد، اس کے بعد مدنی زندگی، اور مدنی زندگی کے پورے حالات۔ اب سیرت پر کس چیز کو لیا جائے؟ آپ کی سوانح بیان کی جائے، آپ کے اخلاق پر تذکرہ کیا جائے، آپ کے اعمال کا تذکرہ کیا جائے، سنت نبوی کا تذکرہ کیا جائے، کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ میرے بھائیوں، اگر ایک طرف سے اگر لے کر کے چلتے بنو تو شاید چند چیزوں میں ہی ٹائم ختم ہو جائے گا اور لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ لمبا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم کلیکٹڈ اور سلیکٹڈ چنندہ کچھ باتیں جس سے ہم اور آپ عبرت حاصل کر سکیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے، آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں، پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عمدہ نمونہ ہے، آپ کی ذات بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے اور آخرت کے دن سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے پر امید ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس آدمی کے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس اور نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے، عمدہ نمونہ ہے۔ ذرا آیت پر غور کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صرف یہ نہیں کہا کہ لوگوں تمہارے لیے نماز کے اندر رسول نمونہ ہے، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو زکوٰۃ کے اندر اللہ کے نبی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، بلکہ کامن بات، جنرلی عام بات کہہ دی جس سے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے نبی کی ذات کو ہمارے سامنے رکھ دیا، آئیڈیل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر جیون ویتیت کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، جہاں جہاں بھی آپ کو قدم رکھنا ہو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو نمونے کے طور پر سامنے رکھ لیا کرو، تمہارے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سارے کے سارے اعمال پر تمہارے اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین تمہیں بہترین صلہ اور بہترین بدلہ دے گا۔ اگر تم عقیدے کے میدان میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا لیا کرو۔ اگر نمازیں پڑھنے جا رہے ہو تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھ لیا کرو، میرے نبی کے عمل کو، میرے نبی کے طرز زندگی کو سامنے رکھ لیا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں باپ بنا دیا تو تم یہاں پر بھی میرے نبی کو دیکھ لیا کرو۔ اگر کوئی عورت جو بیوی بن رہی ہے یا ماں بن رہی ہے تو یہاں پر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو دیکھ لیا کرے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے سارے میدان کے اندر، سارے شعبوں کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے قرآن الگ الگ الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ ایک لفظ کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی ذات
जात आइडियल और नमूना है। और किन लोगों के लिए ये भी बता दिया, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वल यौमल आखिर, जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, उसके लिए ये आइडियल और नमूना है। वज़करल्लाह कसीरा, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला है, वो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करने वाला है। ये सिफात अल्लाह ने जो बयान की हैं, अगर आदमी के अंदर ये ना हो, आप देखते ना, एक आदमी नमाजें ही नहीं पढ़ता, नमाजें जो पढ़ेगा वही अल्लाह का जिक्र भी करेगा। एक तो खुद नमाज में वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और जो नमाज पढ़ करके आएगा तो यकीनन वो रास्तों में चलते हुए भी अल्लाह का जिक्र करेगा। जब वो सोएगा तो अल्लाह का जिक्र करेगा, जब वो सो करके उठेगा तब भी अल्लाह का जिक्र करेगा। और जो अल्लाह का जिक्र करेगा वो यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद रखेगा, और हर मोड़ पर ये सोचेगा जो मैं कर रहा हूं क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी किया था या नहीं किया था। आजाद ने हरज क्या है, इसमें क्या फर्क है, ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, ये क्वेश्चंस और ये सवाल वो नहीं दोहराएगा, बल्कि उसके ज़हन और दिमाग में ये होगा कि जिस अल्लाह का मैं जिक्र कर रहा हूं उस अल्लाह ने ये बता दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात आइडियल और नमूना है। और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के चंद मामले नबूवत से पहले को उठा लेते हैं। मेरे भाइयों, एक आदमी, एक नौजवान हमारे दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान मौजूद हैं, हमारे ये बुजुर्ग मौजूद हैं जो अहले हदीस होने से पहले की जिंदगी को अपने सामने रख लें और अपनी खुराफातों को याद करें। कितने खतरनाक खुराफातों में हम मुलव्वस थे, किस तरीके से बुराइयों की दलदल में हम फंसे हुए थे, लेकिन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मक्की जिंदगी के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा खुराफात थी, जहां माबूदाने बातिला की इबादत की जाती थी, जहां पर बदअखलाकी थी, बदकिरदारी थी, जिनाकारी आम थी, बहुत खतरनाक माहौल और बड़ा खतरनाक मामला था। लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किस तरीके से बचा करके रखा, किस तरीके से लोगों की बुराइयों से दूर रहे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही बसीरत के साथ में लोगों के दरमियान में रह करके बसीरत के साथ में अपनी जिंदगी के सफर को तय किया। जब माहौल खतरनाक होता है तो आदमी उसी माहौल में अपने आप को रंग लेता है, और जो माहौल और सोसाइटी जो काम कर रही होती है आदमी उसी में फंस जाता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सोसाइटी के अंदर नहीं फंसते हैं, उन बुराइयों में नहीं फंसते हैं, बल्कि अपने आप को बचा करके रखते हैं। इसलिए अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी अपनी किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर लिखते हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन ही से तकदीर का एक खास साया था। आपकी खास हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हो रही थी। और फिर वहां एक रिवायत लेकर के आए, एक हदीस लेकर के आए, इब्ने असीर के हवाले से उन्होंने बताया कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी बनाए जाने से पहले अपने बचपन या जवानी की जिंदगी के अंदर 2 मर्तबा सिर्फ दुनियावी हैसियत से, जो दुनिया के रस्म और रवाज थे, जो गाने बजाने की महफिलें लगा करती थी, शराब और जुए की जो महफिलें लगा करती थी, सिर्फ 2 मर्तबा मेरे ज़हन और दिमाग के अंदर गलत ख्याल आया कि चलो मैं भी उन महफिलों के अंदर शरीक हो जाता हूँ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम बकरियां चरा रहे थे, एक नौजवान साथी हमारा वो भी बकरियां चरा रहा था। मक्का की बालाई हिस्से पर मक्का से बाहर जाकर के एक जगह पर हम दोनों नौजवान बकरियां चरा रहे थे। यहां बकरियों का नाम मल्लो, वरना तुम गुस्ताखे रसूल कहलाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक सीरत
सीरत के पन्नों पर बिखरी पड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपना कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी। हम तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक शान बयान करने में कोई भी गुस्ताखी नहीं समझते हैं। एक मौलवी कहते हैं, बोले ये तो अहले हदीस नबी की बकरियां के चराने के वाक़ये भी बयान कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि इससे पहले बहुत सारे अंबिया ने बकरियां चराई हैं, और बकरियां चराने का एक फलसफा ये भी उलमाए किराम ने और बहुत सारे तारीख निगारों ने लिखा है कि इससे माइंड तेज होता है। ये कोई जो है गलत काम नहीं है। अगर कोई आदमी बकरियां खरीदता और फरोख्त करता है तो ये इस्लाम के अंदर कोई गलत चीज नहीं है। तिजारत जायज शक्ल की कोई भी आदमी करे, जानवर पाले, जानवरों को जो है चारा दे, उनको चरा करके लेकर के आए, ये कोई गलत चीज नहीं है। बहरहाल उसको भी लोग तौहीन समझते हैं। खैर, अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं उस नौजवान के साथ में बकरियां चरा रहा था। एक रात अचानक मेरे ज़हन दिमाग के अंदर एक ख्याल आ गया, चलो आज बकरियों को अपने नौजवान साथी के हवाले कर दिया जाए, और करने के बाद मैं मक्का के अंदर उस जगह जाऊं जहां पर लोग महफिल सजाते हैं, जहां पर गाने की महफिल लगती है, जहां पर नौजवान जमा होकर के रंग रलियां करते हैं, तो लो मैं भी वहां पर शरीक हो जाऊं। अल्लाह के नबी अभी नबी नहीं बनाए गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अपनी बकरियों को नौजवान साथी को सौंप करके चले आते हैं। आप चले जाते हैं यहां तक कि उस मकान के करीब, उस घर के करीब पहुंच जाते हैं जहां पर गाने की महफिल लगी हुई थी, जहां पर उस दौर के हिसाब से बांसुरी बजाई जा रही थी, वहां गाने वाले गा रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मैं करीब जाने के बाद अचानक थोड़ा सा मैंने अपने आप को गिरानी महसूस की, मैंने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। मैं एक दीवार से टेक लगा करके बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद मेरे ऊपर कब नींद तारी हो जाती है, मैं सो जाता हूँ, और सोने के बाद रात भर मैं सोता चला गया, यहाँ तक कि सुबह जब सूरज नमूदार होता है, जब सूरज तुलू होता है, उसकी किरणें जब मेरे चेहरे पर पड़ती हैं तो अचानक मेरी आंख खुल जाती है, और मैंने देखा कि सारी महफिल खत्म हो चुकी है और सारा मामला खत्म हो चुका है। मैं वहां से उठा और उठने के बाद अपने नौजवान साथी के करीब आ गया। आपको मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इन चीजों से खुद ब खुद दूर रहने की कोशिश करते थे। आज हमारी पोजीशन ये है कि अगर हम किसी साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, बाइक से अगर जा रहे हो और ऐसी महफिल हमें दिखाई पड़ जाए तो हमारे कदम वहीं पर रुक जाते हैं, देखो तो तमाशा क्या है। ये हमारी पोजीशन है। मेरे भाइयों, मक्की जिंदगी में नबी बनाए जाने से पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, और आपने इसके बाद कभी कोई गलत महफिल का इरादा नहीं बनाया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी सीरत का एक नमूना मैंने आपकी मक्की जिंदगी में नबी बनाए जाने से पहले, वरना आपका तो मंजर ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, अपने हाथ से जिन बुतों को तराश करके अपने सामने ऐसे रख करके ये कहते थे, या लात और हुबल, हमें फला चीज दे दे, फला चीज दे दे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बातें हजम नहीं होती थी, समझ में नहीं आती थी। खुद बनाते हो और खुद इन्हीं की पूजा करते हो, ये बात समझ में नहीं आती। यही रीजन था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुछ तोसा लेकर के गारे हिरा में चले जाया करते थे, वहां अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाया करते थे। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला। आइए जरा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जरा इंसानियत और हमदर्दी और रवादारी की तरफ जरा आपको लेकर के चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल तक अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिल्कुल काट दिया, आपको बिल्कुल बना दिया, सवार दिया, और जब 40 साल की उम्र में एक आदमी मुकम्मल आदमी हो जाता है, उसकी अकल और उसका दिमाग मजबूत हो जाता है। 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह गारे हिरा के अंदर मौजूद थे, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा और कुरान की आयत लेकर के
क्या फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ये आयत 5 आयतें सबसे पहले नाज़िल हुई। जब ये 5 आयत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हजरत जिब्रील के जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरिया नाज़िल हुई, तो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधों पर डाल दिया गया। जब कुरान की आयत इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ाई गई, आपने चंद मरतबा इनकार किया, और इनकार करने के बाद जब हजरत जिब्रील ने अपने सीने से जोर से लगाया और लगाने के बाद कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो इमाम कायनात उन आयत को पढ़ते चले गए। लेकिन जब उन आयत को पढ़ने के बाद फारिग हुए तो आपका पूरा जिस्म सराबोर हो चुका था, आपका जिस्म लरज रहा था, आपका जिस्म कांप रहा था, आप लरज रहे थे। हजरत जिब्रील यहां से चले गए। अल्लाह के नबी लरजते हुए कांपते हुए गारे हिरा से निकलते हैं, और निकलने के बाद अपनी तजर्बाकार बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा तुम मुझे चादर उड़ा दो, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। क्यों? मुझे तो अपनी जान का खौफ लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं हलाक हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दिया गया तो आप लरज गए। आज हम कुरान सुनते भी हैं, कुरान पढ़ते भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुरान अपने गोदों में लेकर के घूमते हैं, अपने सीनों से लगा करके फिरते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, सिर्फ 5 आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती हैं। आपको लगा कि शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे नातमा कंधों पर दी जाने वाली है, आप घबरा करके घर चले आते हैं और अपनी तजर्बाकार बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा तुम मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मैं अपने नफ्स पर डर रहा हूं कि कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, कहीं मेरी रूह ना निकल जाए। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से जो शादी की तो आपकी उम्र कितनी थी? 25 साल। और हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। यहां तजर्बाकार बीवी मिली हुई है। अल्लाह के नबी जब आए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, हजरत खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मैं अपनी जान का खतरा महसूस कर रहा हूं। मेरे भाइयों, बुखारी के अंदर वो अल्फाज मौजूद है जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चय्यदे और अपने प्यारे शौहर के हक में कहे थे। क्या फरमाया? कल्ला वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, नहीं है मेरे शौहर, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा नहीं करेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? अब उसका रीजन बता रही है, उसका सबब बता रही है। इन्नका लतसिलुर रहमा व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुग़ीनु अला नवाइबिल हक़। एक फर्मा बरदार, अपने शौहर की खिदमत करने वाली एक बीवी अपने शौहर को एक परेशानी के वक्त में, एक खतरनाक और बोझ के वक्त में अपने शौहर को ढारस बंधा रही है, समझा रही है और उनकी खूबियां बयान कर रही है। और मेरे भाइयों, खूबियां कौन सी? जो नबी बनाए जाने से पहले मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। हजरत खदीजा कह रही है, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इन्नका लतसिलुर रहमा, क्योंकि आप रिश्तेदारियों को मिलाते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, और जो रिश्तेदारियों को जोड़े अल्लाह उनको काट नहीं सकता है। थोड़ी इस्लाह कर लो यार। आज रिश्तेदारियों में दरार, रिश्तेदारियों में परेशानियां,
وہ اس سے نہیں بولتا ہے، وہ اس سے نہیں بولتا ہے، یہ بھائی کا دشمن ہے تو وہ بڑے بھائی کا دشمن ہے، یہ چچا کا دشمن ہے تو چچا بھتیجے کا دشمن ہے. یہ معاملہ چل رہا ہے اور رشتے داریاں بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹتی دکھائی دے رہی ہیں. میرے بھائیوں، یہاں نبی کی خوبی اور نبی کی سیرت کو نوٹ کرو. حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ، کیونکہ آپ تو رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا، جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. تو رشتے داریوں کو جوڑنا یہ پریشانیوں سے بچا لیتا ہے. انک لتصل الرحمہ وتصدق الحدیث تھا. اور اللہ کے نبی جب آپ بات کرتے ہیں تو سچی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں. اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں کر سکتا ہے. اب اس پر بھی اپنی سمیکشا کر لیں. تجارت میں جھوٹ بولیں گے نہیں تب تک کام چلے گا نہیں. میری سوسائٹی کا معاملہ، مسلمانوں کا معاملہ ہے، دکان پر لکھا ہے حاجی عبداللہ صاحب، حاجی عبد الرحمان صاحب، لیکن بھائی صاحب یہ جوڑا یا یہ فلاں سامان کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا کہ 3000 روپے کا ہے. بتا دیا گیا بھائی صاحب جس سامان کی قیمت آپ 3000 بتا رہے ہیں وہ تو 1500 میں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت سائلنٹ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری دکان ہی نہیں چلے گی. ایک ماحول بنایا، ایک دوسرے سے مل کر کے ہمارا ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ہر قدم پر جھوٹ بولنا ہماری عادت بنی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں وتصدق الحدیث، اے اللہ کے نبی جب آپ بات کرتے ہیں تو بالکل سچی اور سٹیک اور صحیح بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ابھی خطبہ حاجہ جو میں نے پڑھا اس کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، 3 آیتوں میں سے ایک تیسری آیت یہ بھی ہے، اللہ اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کہا کرو تو بالکل درست اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو. اگر تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے معاملات کو صحیح کر دے گا. یہ قرآن اور یہ محمد رسول اللہ کی سیرت. اور آج ہماری سوچ کیا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے مولانا صاحب کام نہیں چلے گا. فون کا دور ہے نا. ہاں عبد الرحمان بھائی کہاں پہ؟ ارے بس 2 منٹ میں آیا، حالانکہ ابھی ڈسٹینس اس کی 5-10 منٹ کی ہے. ارے بس 2 سیکنڈ میں آیا. اب وہ بیچارہ سوکھ رہا ہے. 2 سیکنڈ تو یہ 200 منٹ ہو چکے ہیں، بھائی کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو کھڑے رہا 2 منٹ میں، بس ابھی پہنچا. اب 2 منٹ میں پہنچنے والا جو 1 گھنٹہ دور تھا بیچ میں ایکسیڈنٹ کا حوالہ ہو گیا. بھائی صاحب کہاں تھے؟ ارے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں، گئے. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولیں گے تو پریشانیوں سے دور رہیں گے. اللہ کے نبی حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہیں وہ تصدق الحدیث تھا، آپ تو سچ بولتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آج دنیا والے اپنی اسٹیج سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ اسلام چاہیے، نہ ہمیں فلاں دھرم چاہیے، ہمیں کوئی بھی ریلیجن نہیں چاہیے، بس انسانیت چاہیے. میں کہتا ہوں جب تک محمد رسول اللہ کے مذہب میں اگر تم نہیں جاؤ گے، جب تک محمد رسول اللہ کے دھرم کو نہیں سمجھو گے، جب تک لاسٹ دھرم اسلام کو فالو نہیں کرو گے، مکمل اور کمپلیٹلی جو ہے تم ہیومینٹی اور انسانیت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک برق پلٹتے چلے جاؤ، آپ کو پوری انسانیت کی جھلکیاں نظر آتی چلی آئیں گی. جھلکیاں ملیں گی آپ کو انسانیت کی بہترین غذا اگر ملے گی تو مذہب اسلام کے اندر ملے گی. یہی انسانیت کا حوالہ دے کر کے حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں کو آپ بوجھ برداری کرتے ہیں، آپ ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں.
اور جو یہ کام کرے وہ رسوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ محتاجوں کے لیے، خلاشوں کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ وہ تقرض ضیفہ، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے دھرم میں جا کر کے دیکھ لو، آج وہ مہمانی کا جو انداز میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جو آپ نے کر کے دکھایا، میرے نبی کے مطابق زندگی گزارنے والے صحابہ نے جو انداز اپنایا، میرے بھائیوں، مہمان کی خاطر ایسا کوئی بھی معاملہ پوری دنیا مل کر کے نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، ساری ہسٹری اور پوری تاریخ موجود ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر تلاش کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نہیں ہو سکا تو مسجد میں اعلان کر دیا، اور ایک صحابی لے جا کر کے جہاں کھانے کے لیے نہیں تھا، صرف ایک وقت کا جو ہے کھانا موجود تھا، خود نہ کھا کر کے محمد رسول اللہ کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا انداز تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ مہمان نواز ہیں، وَتُغِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حقداروں کا حق ادا کرنے کے لیے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، جو حق کے معاملے میں کسی پریشانی میں دبے ہوئے اور وہ حق پر ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، جن کے اندر یہ تمام خوبیاں ہوں، جن کے یہ اوصاف ہوں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کتنا سمے ہوا؟ 15 سال۔ جہاں نبی بنائے گئے 25 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا حضرت خدیجہ سے، اور نکاح بھی آپ کو معلوم ہے کیوں ہوا؟ حضرت خدیجہ بیچارے کئی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے سامان کو شام کی منڈی میں بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے کئی لوگوں کو بھیج دیا کرتی تھی، صاحب ہمارا سامان لے جاؤ، جو منافع ملے گا آدھا آدھا ہو جائے گا۔ لیکن اسی بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے سن لیا کہ آپ تو بڑے راست باز ہیں، آپ راست وہ ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے ہیں، لاؤ ذرا تجربہ کیا جائے۔ ایک پیغامبر کو بھیج دیا، پیغام لے کر کے بھیجا، جاؤ محمد صاحب کو ذرا پیشکش کر دو کہ ہمارا سامان بھی لے جائیں، اور جو منافع ہوگا جو ہم دوسرے کو دیتے ہیں وہ ہم آپ کو بھی دے دیں گے۔ لہذا ایک آدمی گیا، ایلچی گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے کو رکھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا سامان لے کر کے شام چلا جاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ میں کر دیا، اللہ کے نبی ان کا سامان لے کر کے چلے گئے، پوری امانت داری کے ساتھ میں سامان کو فروخت کیا، اور جو منافع ہوا تھا اس کو لے کر کے اللہ کے نبی واپس چلے آتے ہیں۔ اور لوگوں کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا، جو نرم رویہ میرے نبی نے اختیار کیا، میسرہ یہاں ریکارڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ ایک ایک ادا کو ریکارڈ کرتے ہیں، یا میسرہ محمد رسول اللہ کے ایک ایک ریکارڈ، ایک ایک صفت کو، ایک ایک طرز کو، اور آپ کے ایک ایک رویے کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے شیریں اخلاق کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور نوٹ کرنے کے بعد جب محمد رسول اللہ جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، جب لے کر کے واپس آتے ہیں، سارا منافع حضرت خدیجہ کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بڑی خوش ہوتی ہے، آج تک اتنا منافع کسی آدمی نے مجھے لا کر کے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد میسرہ سے پوچھا، بتاؤ یہ محمد ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسے آدمی ہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے ان سے بہتر آدمی آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا بہترین انداز، اتنا بہترین شیریں گفتگو، اور لوگوں سے ملنے جلنے کا جو انداز تھا، نرم رویہ اور لوگوں سے بات کرنے کا جو انداز تھا، وہ اس کا تو معاملہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ جو اپنے پچھلے شوہر کے مرنے کے بعد شادی کی خواہاں تھی، شاید کہ شادی کی خواہش مند تھی کہ کوئی مناسب آدمی مل جائے اور میں اس سے شادی کر لوں،
मालदार औरत थी, अगर चाहती तो किसी मालदार आदमी को देख लेती, लेकिन यहाँ तो मामला देखा कि मोहम्मद तो बड़े ही रास्तबाज हैं, बहुत ही सिद्क़ो सफा वाले आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, अमीनो सादिक, अमानतदार जैसी अमानत जैसी सिफत उनके अंदर मौजूद है। लिहाजा अपनी सहेली नफीसा को बुलाया और बुलाने के बाद वो मशवरा करने लगी, बताओ मोहम्मद से मैं निकाह करना चाहती हूँ, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने भी कहा ठीक है, अगर तुमने उनके बारे में तजर्बा किया है तो मेरी भी राय ये है कि तुम जाकर के पैगाम दे दो। हजरत खदीजा ने नफीसा बिनते मुनब्बा को रेडी किया और जाकर के कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरी तरफ से शादी का पैगाम दे दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरात से मशवरा किया और उधर हजरत खदीजा ने अपने करीबी रिश्तेदारों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद मेरे भाइयों ये शादी हो जाती है। ये है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और यहाँ चंद पहलू हम अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करने के लिए जरा यहाँ गौर कर लें। अगर यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं और सब लड़के वाले और सब लड़की वाले होते हैं, आज अगर कोई औरत मालदार हो और किसी गरीब का नमाजी होना, उसका दीनदार होना, सब कुछ उसे पता चल जाए, लेकिन उसके बावजूद शादी नहीं करेगी, अरे उसके पास रखा क्या? मेरे भाइयों, हजरत खदीजा जो अभी इस्लाम में नहीं है और अभी इस्लाम जो लास्ट प्रोफेट के जरिया जो कंप्लीट होना था उसका अभी आगाज भी नहीं हुआ है, लेकिन हजरत खदीजा यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर दीनदारी ढूंढ रही है, अमानतदारी ढूंढ रही है, आपकी रास्तबाजी को पसंद कर रही है और निकाह का पैगाम दे देती हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी ये नहीं कहा अरे उम्र बहुत ज्यादा है। आज की पोजीशन ये है, अगर किसी लड़के का रिश्ता लग जाए किसी बिना पर और अगर उसे पता चल जाए कि लड़की आधार कार्ड के आधार पर वो मुझसे तकरीबन 2 साल या 3 साल बड़ी है, तो फौरन वो व्हाट्सएप करेगा, भाई साहब रिश्ता रिजेक्ट। भाई क्या हुआ? लड़की हमसे बड़ी है। मेरे भाइयों, यहाँ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बता रही है कि अगर लड़की बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लड़का बड़ी उम्र का हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह के भरोसे पर दीनदाराना सहन को सामने रखते हुए आप निकाह करो, अल्लाह तुम्हारे निकाह के अंदर बरकत पैदा कर देगा। तो हजरत खदीजा ने नबी की दीनदारी देखी। आओ, अगर तुम लड़की वाले हो तो यार लड़की के बारे में तो बताया जाता है लड़की दीनदार हो तो निकाह कर लो, लेकिन लड़के के बारे में भी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आइए उसको यहाँ आपके सामने पेश करने के बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। ऐ लोगो, अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे नौजवान का, किसी ऐसे आदमी का निकाह का पैगाम आ जाए, मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जिसके दीन और जिसके अखलाक और कैरेक्टर से तुम राजी हो, उसका अखलाक तुम्हें अच्छा लगे, उसका दीन तुम्हें पसंद आ जाए, फज़व्विजूहु, तो तुम उसका निकाह कर दिया करो। मेरे भाइयों, अगर एक नमाजी का निकाह का पैगाम मेरी बेटी के पास आ जाए तो मैं गौर करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि नमाज पढ़ने वाला है या नहीं है, वो कुरान की बरकतगर्दानी करने वाला है या नहीं है, वो कुरान की तिलावत करने वाला है या नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो सवाल मेरे ज़हन और दिमाग में गर्दिश करता है वो ये करता है कि वो आदमी कमाई क्या करता है, वो कमाता क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसका मकाम और मर्तबा क्या है, ये हमारे ज़हनो दिमाग के अंदर रहता है। जबकि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, इदा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना
दीनहु व खुल्कहु। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास ऐसे आदमी का, ऐसे बेटे का या ऐसे लड़के का निकाह का पैगाम आ जाए जिसके दीन से तुम राजी हो और जिसके अखलाक से तुम राजी हो, फज़व्विजूहु, तो तुम उसका निकाह कर दिया करो, उसकी शादी कर दिया करो। व इल्लम तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। और लोगों, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन के अंदर बहुत बड़ा फसाद होगा, बहुत बड़ा फितना होगा और जमीन के अंदर बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। और हल यहाँ हजरत खदीजा की सीरत हमें बता रही है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत बता रही है कि दीनदार लड़के को या लड़की को सामने रख करके निकाह कर लिया करो। वहां फिर उम्र का ऊंच और नीच मत देखा करो, इसकी एज ज्यादा है, इसकी उम्र कम है या उसकी उम्र ज्यादा है, ये तमाम चीजें। हाँ, बाकरा लड़की, कम उम्र लड़की से भी शादी करने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, लेकिन बहरहाल जायज वो भी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चला। बहरहाल मेरे भाइयों, एक एक मैदान में, एक एक शोबे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा और नमूना हैं। आइए, एक हमारी सोसाइटी और मुआशरे के अंदर बड़ा अहम मसला है, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, अपनी जुबान को गलत अंदाज से इस्तेमाल करना। आइए, अब्दुल्ला इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की गवाही नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफक्किशा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो फहश गो थे, आप ना बद कलाम थे, ना अपनी जुबान से कोई गलत बात निकाला करते थे, वला मुतफक्किशा, और ना ही आप तकल्लुफ के तौर पर कोई बात गलत निकालने की कोशिश किया करते थे। व इन्नहु कान यकूलु इल्ला खयारकुम, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, तुम में बेहतरीन वो है अहासनुकुम अखलाका, जो तुम में अखलाक के हिसाब से, अखलाक के एतबार से सबसे बेहतर हो। लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशा वला मुतफक्किशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बदकलामी किया करते थे और ना बदकलामी को पसंद किया करते थे, या बदकलामी करने में तकल्लुफ भी नहीं किया करते थे। तकल्लुफ भी आप जो है बदकलामी, आज मालूम है बहुत सारे लोग अगर हालात खराब हुए, किसी से झगड़ा हो गया, बीवी से टकराव हो गया, बस जुबान पर गाली, जुबान पर बदकलामी, और बहुत सारे लोग चौराहों पर बैठ करके बात तकल्लुफ गाली गलौज करते हैं। फला, अरे पता नहीं किस किस तरीके के अल्फाज वो अपनी जुबान से निकालते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बतकल्लुफ बदकलामी करते थे और ना जानबूझ करके अल्लाह के नबी किसी को गालियां या कोई गलत कलाम, बिल्कुल साफ सुथरी जबान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है और इसी बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के आखिरी टुकड़े के अंदर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इन्नहु कान यकूलु इन्ना खयारकुम, अल्लाह के नबी कहा करते थे, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपने अखलाक के एतबार से बेहतर हो। आज मेरे भाइयों, मियाँ बीबी की लड़ाई तो गालियां, बेटे परेशान कर रहे हैं तो गालियां, घर के बड़े या छोटे परेशान कर रहे हैं तो हमारी जुबानों पर गालियां, चौराहों पर बैठ कर के गालियां, और यहां तक के मामला तो ये पहुंचा हुआ है, बहुत सारे दीन के ठेकेदार अपनी तकरीर और अपनी स्टेजों पर बैठ करके भी गालियां देते हैं। किसी को हरामी, किसी को बदतमीज,
کسی کو فلاں اور کسی کو فلاں، کسی کو وہابی کسی کو لہابی، نہ جانے کس کس طریقے کے القاب سے ملقب کرتے ہیں اور اپنی محفلوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، جبکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ماننے والا اگر گالیاں دیتا ہے تو اس شعبے میں وہ نبی کی سیرت سے ہٹا ہوا ہے، وہ نبی کے طرز سے ہٹا ہوا ہے، نبی کی بہترین زندگی سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کچھ یہودی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے سے پہلے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، اے محمد تمہارے اوپر موت ہو۔ معلوم ہے یہودی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے تھے، بہت زیادہ چڑھتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے جا کر کے ان یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور پھر نبی بھی بہت سارے اعمال میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر ملنے کے لیے بھی آئے، تب بھی وہی خرافات جو آج ہمارے پڑوسی بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں وہی خرافات ہوتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایسے ہی تکالیفیں دیتے ہیں، ایسے ہی پریشان کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا، السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو۔ حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، جب یہ جملہ سنا کہ یہ یہودی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلٹ کر کے جواب دے دیا، وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر پھٹکار ہو۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے ان کی گالی سنی اور گالی کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دے ڈالا۔ یہاں پر نبی کی سیرت کو آگے اور پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے حضرت عائشہ کی زبان سے یہ غلط الفاظ کوٹ ہوتے ہوئے سنے، جب یہ آواز حضرت عائشہ کی زبان سے نکلی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محلن یا عائشہ، عائشہ چھوڑ دو، عائشہ کیا کہہ رہی ہو، مناسب نہیں یہ تمہارے لیے اس طریقے کی بات کہنا، چھوڑ دو اس کو، نرم رویہ اختیار کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کیونکہ اللہ تمام معاملات کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو گالی دی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے؟ السلام علیکم، آپ کے اوپر موت ہو۔ مکہ کے لوگ بھی کہتے تھے یہ محمد مر جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے، تمنا کرتے تھے۔ آج ہم بھی سوچتے ہیں فلاں آدمی مر جائے تو اچھا ہو جائے، لوگ پریشان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار فلاں آدمی مر جائے تو اچھا ہو جائے، یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہم ہی پہلے مر جائیں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کتنا ہی بڑا کوئی دشمن کیوں نہ ہو اس کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ کرے مرے اور اس کا معاملہ نپٹے، ہو سکتا ہم ہی چلے جائیں، کیونکہ ہمیں موت و زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو، یعنی تمنا یہ کر رہے ہیں کہ یہ محمد مر جائے معاملہ ختم ہو۔ حضرت عائشہ نے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی بہترین سیرت کا نمونہ پیش کیا، آپ نے بہترین اپنے بہترین رویے کا جو ہے اظہار کیا، اور کیا فرمایا، یا عائشہ محلن، اے عائشہ چھوڑ دو، جانے دو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تمام معاملات کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا، انہوں نے آپ کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان کا جواب تم سے پہلے دے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا وعلیکم۔ اب یہاں کچھ مسائل کا استنباط کریں گے ہم انشاءاللہ، ذرا غور کریں۔
ہمارے بہت سارے بھائی جن کو عربی نہیں آتی ہے گزریں گے تو بیچارے سلام کرتے ہیں. اچھی بات ہے, سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے, وہ بھی میں اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں. لیکن کہتے کیا ہے؟ السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. سین علی سا اور میم سامل. سامل کے معنی موت, اور علیکم معنی تمہارے اوپر. تو کیا مطلب ہے السلام علیکم تمہارے اوپر موت ہو؟ اب جواب دینے والی معلوم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. میم علی ماں اور علیکم. مالیکم کا کیا مطلب ہو گیا پتہ ہے؟ تمہارے اوپر بھی کچھ نہ ہو. مطلب اس نے تو گالی دی, اس نے تھوڑا سا اچھا کہا, تمہارے اوپر کچھ بھی نہیں. جبکہ صاف صاف سلام کیا کرو. کیا ہے سلام؟ السلام علیکم. کیا ہے بتائیے؟ آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی, تھوڑا سا بولیے, شاید کھانا بھی آپ لوگوں نے نہیں کھایا ہو تو بھوک نہیں. ہاں دیکھیے کوئی بچہ بولا السلام علیکم. یہاں گرچہ لام سائلنٹ ہے لیکن باقاعدہ وہ لام اور الف موجود ہے, اور الف کو سین میں ملانے کے بعد السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. یہ دعا سکھائی جاتی ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں نمستے, نم استے, یعنی ہم اپنی پیشانی کو تمہارے سامنے جھکاتے ہیں. اور کیا ہے نمسکار, نمسکار کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. لیکن اسلام پر قربان جاؤ, نہ صبح کا سلام الگ ہے نہ دوپہر کا الگ ہے. انگریزوں کے ہاں چلے جاؤ تو گڈ مارننگ, تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ گڈ نون, تھوڑا سا اور چلے جاؤ گڈ آفٹر نون. تو میں مذاق میں, ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے پریم چند کر کے, میں تھوڑا سا دوپہر کا پہلے کا نام معاملہ ہوتا تھا تو میں کہہ دیتا تھا گڈ بیفور نون. تو وہ ہنستے رہے, یار بیفور نون والا کون سا آپ نے بنا دیا؟ یہ ہم نے کبھی بنایا تو گیا ہے تو ہم نے بنا دیا, کیا حرج ہے؟ تو گڈ نون, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ, یہ الگ الگ جو ہے, تمہاری رات اچھی, تمہارا دوپہر اچھا, تمہاری شام اچھی, الگ الگ. لیکن اسلام نے ایک ایسا جامع سلام دیا ہے جو دعائیہ کلمات دیے ہیں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رات کے 12 بجے بھی اگر تم فوڈ کر رہے ہو تو کیا کہو گے؟ السلام علیکم. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. دوپہر کا وقت ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. تو میرے بھائیوں, جو سلام السلام علیکم جلدی میں کرتے ہو, اس سلام کو آج کے بعد چھوڑ دینا. اور اگر کوئی بیچارہ اچھا خاصا کر دے السلام علیکم, تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں تو کہتے ہیں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ماں مانے نہیں, علیکم مانے تمہارے پر کچھ بھی نہیں ہو. لو, ایک مومن بھائی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں تمہارے پر کچھ بھی نہیں ہو. جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم, واو اور عین کو گھاٹی سے نکالا کرو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ صاف صاف جواب دیا کرو. میرے بھائیوں, وہ السلام علیکم کہہ کر کے نبی کو گالی دے رہے ہیں. اگر تم بھی یہی لفظ استعمال کر رہے ہو تو یہ یہودیوں کی طرز زندگی پر ہو, یہ محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے. اور جواب دینے والے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے, وعلیکم السلام, اس کے ساتھ میں جواب دیا کرو. میرے بھائیوں, بہرحال میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی, آپ کو برا بھلا کہا, لیکن سامنے گالی دینے کے باوجود اللہ کے نبی جب ان کی بیوی غلط کہہ دیتی ہیں تو آپ نے پہلے اپنی بیوی کو سمجھایا, اور سمجھانے کے بعد کہا اے میری چہیتی بیوی, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اللہ تمام چیزوں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. ہمیں اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو پھر اس پر وعلیکم کہہ کر کے معاملہ ختم کر دیا کرو. ایک مسئلہ اور سمجھاؤں میں آپ کو. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے پہلے جواب دے دیا ہے. کیا جواب دیا؟ وعلیکم. آپ نے پورا لفظ استعمال نہیں کیا, وعلیکم السلام نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ وعلیکم, بس تمہارے اوپر بھی وہی جو تم نے کہا. آج اگر تم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو اور تمہارا کسی سے بزنس کا تعلق ہے, تمہارا کسی سے ڈاکٹری لائن سے تعلق ہے, اگر تم انجینئر ہو تو تمہارا ایک غیر مسلم بھائی بھی انجینئر ہے, وہ تم سے فون پر پہلے کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نمستے, تو ہمارے مسلمان میں کہا نمستے, ارے بڑا آدمی ہم سے نمستے کر رہا ہے,
तो अपना भी कहे हाँ नमस्ते भाई साहब ठीक हो, ये क्या जायज है? नहीं मेरे भाइयों, तौहीद के अलंबरदारों, हमारे लिए तो ये बिल्कुल जेब नहीं देता है, हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर वो कह रहा है नमस्ते तो तुम क्या कह दो, व अलैकुम। बस अल्लाह के नबी ने सिखा दिया, तुम्हारे ऊपर भी वही जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे ऊपर वापस। और अगर कहीं तुम्हें जरूरत पड़ जाए, डीएम एसडीएम के पास गए वही हैं, तो अब अगर कुछ कहे बिला दाखिल होते हैं तो कहेंगे अरे तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, आदाब कह करके आगे बढ़ जाइए। मतलब पूछे तो कहना भाई हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। बहुत बेहतरीन लफ्ज है मेरे भाइयों। ये इस हदीस से हमें सबक मिलता है, नबी की सीरत से, नबी के इस मामले से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई उधर से सलाम कर रहा हो अपनी जुबान में तो वह अलैकुम कह करके मामले को खत्म कर दें, और हमें कहीं पहल करने की जरूरत पड़ जाए तो हम आदाब कहकर या सीधे और भाई साहब खैरियत से हैं, ठीक हैं, स्वच्छ हैं, ये सब अल्फाज कह करके आप जो है उनको खिताब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उनसे हमारा ताल्लुक है, फला विधायक साहब हैं, फला एमएलए साहब हैं, बात करनी है, नमस्ते नमस्कार, बड़े प्यार से जो है हम कहते हैं। ये बिल्कुल हमारी तौहीद के मुनाफी है, हमारे तौहीद के ये बरखिलाफ है। इसलिए यहां पर इस सबक को भी हम सीखें। अच्छा, गाली देना, आज अगर मस्जिदों में तुम किसी की मस्जिद में चले जाओ, आज तो दुनिया कितने धड़ों में बटी हुई है ये सबको मालूम है, और किन धड़ों से निकल करके आप आए हैं वो भी आप जानते हैं। आज मस्जिदों पे किस किस तरीके की सख्तियां, किस किस तरीके के मामले, बाकायदा बोर्ड लिखे जाते हैं, बाकायदा वहां गालियां लिखी जाती हैं मस्जिदों के गेट, मस्जिदों के दरवाजों पर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक एक देहाती आया और आने के बाद एक कोने के अंदर पेशाब करना शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दूरी पर बैठे हुए हैं, सहाबा भी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। उस देहाती ने मस्जिद के कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया। आज हमारी मस्जिद में पेशाब कोई कर दे तो क्या होगा, हम भी वही वाइपर उठाएंगे और लेकर के भाग पड़ेंगे, भाग पेशाब कर रहा है हमारे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत हमें बता रही है, आपका अमल हमें बता रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी बैठे हुए उस देहाती ने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा की नजर अचानक पड़ जाती है, सहाबा ने डांटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, अपनी तरफ मुखातब किया और कहने लगे, दऊहु, ऐ मेरे सहाबा उसको छोड़ दो, उसे पेशाब कर लेने दो, दऊहु, पेशाब कर लेने दो। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे मकान की दीवार पर अगर कोई पेशाब कर रहा हो और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया हो तो कभी भी तुम उसको डांटना मत, चाहे कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगरचे कोई देहाती आदमी क्यों ना हो। यहाँ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मस्जिद के अंदर जो अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है, लेकिन एक देहाती पेशाब कर रहा है। सहाबा ने डांटने की कोशिश की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दऊहु, ऐ मेरे सहाबा उसे छोड़ दो, उसे पेशाब कर लेने दो, क्योंकि डॉक्टरी हैसियत से, तिब्बी नुक्ते नजर की हैसियत से पेशाब करते हुए रोक लेना ये मसाने के लिए बड़ा खतरनाक मामला है। और मेरे नबी इंसानियत के हद दर्जा आखिरी पहलू पर थे। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि एक इंसान को तकलीफ पहुंच जाए, ये पेशाब का मामला है, ये तो हम धुलवा देंगे, लेकिन उसको तकलीफ पहुंच गई तो वो जिंदगी भर परेशान हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दऊहु, छोड़ दो उसको, वअहरिकू, और तुम उसकी पेशाब पर एक डोल पानी बहा दो। ये भी नहीं कहा इसको पकड़ के लाओ और इससे मस्जिद धुलवाओ, ये भी नहीं कहा। यहां पेशाब करने वाला मसला, यहां तो अगर तुम नमाज पढ़ने चले जाओ तो कहेंगे मस्जिद धुलवाओ। ये मामला हो गया एक जगह। एक साहब बेचारे गए नमाज पढ़ने के लिए, बहुत सारी जगह बड़ी सख्ती होती है,
तो वो वही थे, नबी की सुन्नत हिम्मत करके बेचारे पढ़े चले जा रहे। तो आ गया एक साहब, पकड़ के लटक गया, कहां हाथ रखे हो, मस्जिद धुलो। घुसे क्यों इस मस्जिद में, एंट्री क्यों की, दाखिल क्यों हुए, तुम तो खबीस हो। बताइए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? एक बंदा जो इबादत करने के लिए गया हुआ है, और कौन बंदा जो चारों इमामों को बरहक मानने वाले लोगों, उनके किसी ना किसी इमाम के तहत वो नमाज पढ़ रहा था। या तो वो सुन्नत इमाम शाफई ने बताई होगी कि नबी ने ऐसे नमाज पढ़ी, या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बताई होगी, या इमाम अहमद इब्न हम्बल ने बताई होगी। तीनों में से किसी ना किसी तरीके पर वो नमाज पढ़ने वाला उसको कह रहा है खबीस, तुझे पता नहीं है ये मस्जिद किन लोगों की है, चल मस्जिद धुल। उसने बेचारे ने मोटर चालू करी, पैप लिया और मस्जिद धुलना शुरू की। उसने पैप आगे और अपना पीछे पीछे। उन्होंने कहा भाई साहब यार तुम्हारा बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। कहा क्यों? कहा मैं मस्जिद धुल रहा हूं, पीछे से नापाक हो रही है। भाई मैं खबीस तो पीछे ही रह रहा हूं, या तो तुम ऐसा करो पानी में डालना तो बैपर से धुलते चले आओ, तभी तो पाक हो सकती है, वरना कैसे पाक हो सकती है। मेरे भाइयों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की सीरत और ये रवैया और ये सुलूक है। मेरे नबी देहाती ने पेशाब किया, अल्लाह के नबी ने नहीं बुलाया कि इसको तुम्हें धुलना है, सहाबा को बुलाया, ऐ मेरे सहाबा इसे पेशाब कर लेने दो, और जब पेशाब से फारिग हो जाए तो उसके पेशाब पर तुम पानी बहा देना। और उसके बाद क्या फरमाया, फ़इन्नमा बुग़िज़्तुम मुयस्सिरीना, इसलिए कि तुम आसानी करने वाले बना करके भेजे गए हो, वलम तुबअतु मुअस्सिरीन, तुम सख्ती करने वाले बना करके नहीं पेश किए गए हो, नहीं भेजे गए हो। मेरे भाइयों, ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम अपने मानने वालों को, ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और इसी पैगाम की रोशनी में हमारा खुला ऐलान है, जाओ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के किसी मस्जिद के अंदर किसी भी फिरके का आए, आकर के बैठे, आकर के नमाजें पढ़े, आकर के कुरान की तिलावत करे। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं, अगर तुम्हें गलत नमाजें पढ़ते देख सकते हैं, देखेंगे तो हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश करें, हम प्यार से समझाएंगे, हम आपको गालियां नहीं देंगे, हम आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारी मस्जिद के अंदर दाखिल क्यों हुए हो। क्यों? मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कुफ्फारे मक्का के लिए या मदनी जिंदगी के अंदर मुनाफिकीन के लिए, यहूदियों के लिए और वहां के कुफ्फार के लिए जो बेताब रहा करते थे, किसी तरीके से ये इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, ये अपने अल्लाह को पहचानने लगे, अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ जाएं, उनको मस्जिदों में बुला बुला करके समझाया करते थे। आज हमारी भी शान अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और अहले हदीस नौजवान साथियों, अगर किसी भी फिरके के किसी भाई को किसी वक्त भी अगर मस्जिद में दाखिल होता देखना तो कभी कुछ मत कहना, प्यार से अगर हो सके तो तुम पानी भी पिलाना, उसे बैठाना, इज्जत देना। हो सकता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने का दावेदार हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला बन जाए। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपका पैगाम है। मेरे भाइयों, आज जिसके खिलाफ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग एक दूसरे को नफरत दिला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। और आज ये महीना जो रबीउल अव्वल है, मेरे भाइयों सबका इत्तिफाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी महीने के अंदर पैदा हुए। तारीख के अंदर बड़ा इख्तलाफ है, कोई कहता है 8 रबीउल अव्वल को, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल को, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल को, यहाँ तक के 10-10 और 12-12 अकवाल हैं नबी की पैदाइश के ताल्लुक से। जो क्लियर और जो हक के करीब जो तारीख हमें मिलती है वो 9 रबीउल अव्वल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, लेकिन दिन सोमवार का
یہ سب کا اتفاق ہے، مہینہ ربیع الاول کا یہ سب کا اتفاق ہے میرے بھائیوں۔ اس میں کیسٹوں کے ذریعہ، اس میں نظموں کے ذریعہ، نعتوں کے ذریعہ کس کس طریقے سے گالیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر ان کا خطیب تقریر کر رہا ہو اور ہم میں سے کوئی وہاں پر پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ خبیث یہاں سے کیوں آ گیا۔ میرے بھائیوں، اور ہمارے نوجوان الحمدللہ دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے پروگرام میں سنو، ہمارے پروگرام میں آؤ، محمد الرسول اللہ کی باتیں سنو، محمد الرسول اللہ کا پیغام سنو، اور وہ سچی باتیں جو محمد الرسول اللہ فرما کر کے گئے ہیں ان سب کو سنو، اور یقیناً جو آتا ہے سنتا ہے تو وہ یقیناً محمد الرسول اللہ کا سچا محب بن کر کے جاتا ہے، وہ اللہ کو حقیقت میں ماننے والا بن کر کے جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو فیل دوسی دیکھ شاعر ہیں، عربی زبان کے شاعر ہیں اور عربی پر ایک دسترس حاصل ہے، ایک اچھے عربی داں ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ جب مکہ کے اندر کعبہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب مکہ کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو مکہ کے لوگوں نے روک دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ آگے مت جانا ورنہ محمد الرسول اللہ، یا چاہو تو محمد الرسول اللہ کی باتوں کو مت سننا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر یا خانہ کعبہ کے کسی بھی حصے کے اندر ایک محمد نام کا ویکتی بیٹھا ہوا ہوگا، اس کی باتیں مت سن لینا ورنہ تم پر جادو ہو جائے گا، تم بھٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا طفیل دوسی کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا، اپنی کان میں جو کچھ بھی ہو سکا وہ رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ گیا اور کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھومتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اچانک ایک بات ڈال دی ان کے ذہن و دماغ کے اندر۔ یہ سوال پیدا ہوا، دیکھے محمد الرسول اللہ، یہ محمد کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے، میں بھی تو عربی جانتا ہوں، ذرا محمد کی عربی سن کر کے تو دیکھو آخر معاملہ کیا ہے۔ اپنے کانوں سے جو کپڑا یا جو معاملہ اپنے کان میں لگا رکھا تھا کہ محمد کی آواز میرے کان میں نہ جانے پائے، لہذا جب اس کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جب سننا شروع کیا تو طفیل دوسی نے جب قرآن کی آیات سنی تو وہیں پر چونک کر کے رہ گئے اور یہ اپنے ذہن سے سوال کرنے لگے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو کسی اور ذات کا کلام ہے، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی عربی ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل یہ عربی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور طفیل دوسی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج ہماری بھی یہی دعوت ہے، ہمارا بھی یہی پیغام ہے، دنیا والوں آؤ، ہم اسٹیج سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتے ہیں، ہم سے ملو، ملاقات کرو، انشاءاللہ سچائی کے ساتھ ہم یا تو محمد رسول اللہ یا تو اللہ کے فرمان قرآن کی بات کریں گے یا محمد رسول اللہ کے فرمان حدیث کی بات کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا اس کے اندر آپ نے جو پیغام دیا دنیا والوں کو، آپ نے فرمایا لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگوں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو معاملے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو اہم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم جب تک بھی ان دونوں کو پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ باصلاحیت عالم بیٹھے ہوئے ہیں، لن لام اور نون
جب یہ لن جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ مستقبل بے نفی کا معنی تاکید کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک ان کی دونوں چیزوں کو تم لازم پکڑے رہو گے لن تضلوا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد رسول اللہ کی کتاب حدیث ہے۔ حدیث کو پکڑ لو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ نبی کی مکمل سیرت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ محمد رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلقہ والقرآن، محمد رسول اللہ کا جو اخلاق ہے وہ مکمل قرآن ہے، یعنی قرآن کی عملی تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، تمہیں ساری باتیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور پھر محمد رسول اللہ کی سیرت پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ نبی کی عادات اور اطوار ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، تقریر میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھو، وقت نکالا کرو۔ آج دنیا کے معاملات کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کتابیں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، کمپیوٹر چلانے کے لیے تیار ہیں، موبائل میں ہر عیب اور ہر فحشت میں گھسنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کی مکی زندگی، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے کس کس طریقے سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب نبی بنا دیے گئے تو لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، تو کس کس طریقے سے آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں پیش آئے، ساری سیرت کی کتابوں کے اندر سارے واقعات موجود ہیں۔ جنگوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیسا ویوہار کیا۔ اگر آپ شادی کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کی سیرت، اگر کوئی ماں بن چکی ہے اپنے بچوں کو گائیڈ کیسے کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ حلال و حرام کی تمیز کرنے میں محمد رسول اللہ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ کتاب البیوع آپ کو ملے گا، ساری چیزیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا۔ مکمل سیرت قرآن و حدیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر آپ بھری پڑی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ سچا دین کیا ہے، آج الگ سے ہم نے جو دین بنا رکھا ہے وہ کیا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر دین کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کو اپنے سامنے رکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اتنا لفظ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہوتا اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کہی ہوتی تو معاملہ تمام مسلمانوں کا حل ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ الا من ابا، جس نے انکار کر دیا، جس نے میرا انکار کر دیا، یا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، دونوں مطلب ہو سکتا ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، صحابہ سامنے موجود ہیں، صحابہ سوال کرتے ہیں قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے، یا مسلمان ہونے کے بعد آپ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک اصول بتا دیا، آپ نے فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں،
नाफरमानी करने वाला ये कभी नबी की सीरत पर चलने वाला नहीं हो सकता है। एक नबी का इनकार करने वाला या जन्नत में जाने से इनकार करने वाला बहरहाल मुसलमान होकर के तो नहीं कर सकता है, लेकिन नाफरमानी करने वाला गर्चे वो अंदर से कितना ही दावा क्यों ना करता हो कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया मन अतानी दखल अल जन्ना व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी इताअत की वो मन अतानी दखल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा, वमन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया, जन्नत में जाने से इनकार कर दिया या मेरा इनकार कर दिया। बहरहाल जिसने नबी का इनकार कर दिया तब भी जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसने नबी की नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिस तरीके से हमने सुना उसी तरीके से उसको पढ़ो, सीखो, समझो और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी अपनी जिंदगी के हर मैदान में नबी के नक्शे कदम को ढूंढने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी जिंदगी के हर हर गोशे में नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कूट कूट करके भर दे।